Namaste children, how are you all? I think you are all attending your half-yearly examination. So this is the video for social revision. Okay, after completing your science exam, you will revise social for one day. The next day you will write the same social examination. Okay children, are you all following according to the timetable schedule? Okay, now listen. This is your class 3 social revision, and in this revision video itself I am going to give you the pattern for examination. So question pattern eppadi varumna, first division missing letters 10 mark, then second division choose the correct answer 5 marks, fill in the blanks 5 mark, fourth division match the following 6 mark, fifth division true or false 5 mark, sixth division answer the following. Here they will give only 3 questions, so each question carry 3 mark, 9 marks, totally 9 marks. Then seventh division answer in detail. Okay, for this you will get 2 questions, so each question carry 5 mark, total 10 mark. So totally you are going to attend your examination for 50 marks. Okay children, so this 50 will be converted to 100. Okay, so third standard children, when I upload my teaching video itself, I told you about the dictation words in all the 3 units, and I think you know your portions. Totally you have 3 units for this term, and all the 3 units you have to read for your examination. Okay, that is the portion. Unit 1, 2, 3. Okay, so first division missing letters. Now, here I didn't give any missing letter. Just I have written 15 dictation words. From this only I am going to give you missing letter division in your examination question paper. So, okay, first we will see that Tamil Nadu. First one, Tamil Nadu. T-A-M-I-L-N-A-D-U. Tamil Nadu. Second, history. H-I-S-T-O-R-Y. History. Third, fort. F-O-R-T. Fort. Fourth, monument. M-O-N-U-M-E-N-T. Monument. Fifth, picture. P-I-C-T-U-R-E. Picture. Sixth, sanctuaries. S-A-N-C-T-U-A-R-I-E-S. Sanctuaries. 7. Human. H-U-M-A-N. Human. 8. Project. P-R-O-J-E-C-T. Project. 9. Biosphere. B-I-O-S-P-H-E-R-E. Biosphere. 10. National Park. N-A-T-I-O-N-A-L. National Park. P-A-R-K. National Park. 11. Collector. C-O-L-L-E-C-T-O-R. Collector. 12. District. D-I-S-T-R-I-C-T. District. 13. Public. P-U-B-L-I-C. Public. 14. Police. P-O-L-I-C-E. Police. 15. Action. A-C-T-I-O-N. Action. Okay children, so all of you be thorough with this 15 words, and if you need you can take notes also. Okay, once again I am reading once just the word. If you want means you can note it down for your revision. Tamil Nadu. History. Fort. Monument. Picture. Sanctuaries. Human. Project. Biosphere. National Park. Collector. District. Public. Police. Action. Okay children? Yes. So now we will move with the book back exercise. First unit book back exercise starts in page number 84. See before giving revision, இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன்.
புக் பேக் எக்ஸசைஸில் இருக்க சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இதுலேருந்தே தான் உங்களுக்கு என்ன வரும் fill in the blanksம் வரும் சரிங்களா why because there is no separate fill in the blanks division given in your book exercise ஏன்னா ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் choose match then true or false or otherwise answer the following மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்னா fill in the blanksம் true or falseம் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த choose-ல இருந்தே வந்து select பண்ணி நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ read the question carefully and try to answer it is very easy only படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் ஆன்சர் இருக்கும் அதில் எது சரியான ஆன்சர் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணி தான் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க fill in the blanksலையுமே வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணிடுவாங்க மேலே இப்போ 5 fill in the blanks கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த 5 fill in the blanks-ஓட ஆன்சருமே மேலே ப்ராக்கெட்டில் வந்து மாற்றி மாற்றி உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ fill in the blanks அந்த சென்டென்ஸை படித்து பார்த்துட்டு அதுக்கான ஆன்சரை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிற அந்த 5 ஆன்சர்ஸை எது சரியான ஆன்சர் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணி ஃபில்லப்பில் எழுதிடணும் ஓகேங்களா ஸோ புக்கில் வந்து ஃபில்லப்பே இல்லை அதனால் எங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லாதீங்க சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சரில் இருந்தே தான் என்ன பண்ணியிருப்போம் fill in the blanks-ஐயும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கொடுத்துருப்போம் ஓகேவா ஓகே Seashore Temple is at Mahabalipuram. Fort St. George is at Chennai. There are dash styles of architectures at Mahabalipuram. 4. Thiruvalluvar wrote Tirukkural. Nandi in Tanjavur Periya Kovil was built with single stones. Second division match the following. Vivekananda Rock, Kanyakumari. Museum, Fort St. George Fort. Jinji Fort, Viluppuram. Mahabalipuram, Pallavas. Periya Kovil, Cholas. Okay, then see in your book page number 85 totally there are 5 questions given but I have included another one more question that is 6th question. Name any 3 historical place in Tamil Nadu. இது வந்து உங்களுக்கு நானாக தான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இந்த 6 கொஷின்ஸில் ஃபஸ்ட் கொஷின் செகண்ட் கொஷின் தேர்ட் கொஸ்டின் அண்ட் நானாக ஓனாக க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்த இந்த 6th கொஷின் மட்டும் படித்தா போதும் யூ கேன் ஸ்கிப் 4th and 5th கொஷின் 4th and 5th கொஷினை படிச்சுக்கோங்க பட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் அண்ட் 6th கொஷின் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷினில் வாட் ஆர் இன்சைட் த ஃபோர்ட் செயின்ட் ஜார்ஜ் வாட் ஆர் இன்சைட் த ஃபோர்ட் செயின்ட் ஜார்ஜ் இதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு புக்கில் வந்து ஒவ்வொரு பேஜ்லேயும் உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது திருப்பி பிகாஸ் கான்வர்சேஷன் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்கிறதுனால கண்டென்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பரில் ஆன்சர்ஸை என்ன பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சுட்றேன் இதை பார்த்து நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கோங்க டியூரிங் யுவர் ரிவிஷன் டைம் பட் இதை பார்த்து எழுதிடாதீங்க படிச்சுட்டு பார்க்காம எழுதணும் ஓகேங்களா ஸோ லிசன் வாட் ஆர் இன்சைட் த ஃபோர்ட் செயின்ட் ஜார்ஜ் இதுக்கு ஆன்சர் என்ன த ஃபோர்ட் ஹேஸ் எ மியூசியம் எ சர்ச் அண்ட் த செக்ரட்டேரியட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஓகே செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் ரைட் எ ஷார்ட் நோட் ஆன் திருவள்ளுவர் ஸ்டாச்சு ஓகே இதில் 3 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கேன் இஃப் இந்த கொஷின் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது 2 பாயிண்ட் எழுதுனா கூட ஐ வில் கிவ் யூ மார்க் First point, this statue is in Kanyakumari. Second point, it is 133 feet tall. Third point, its height denotes the number of chapters in Tirukkural. Okay, then third question, name the 3 water bodies which are surrounded the Thiruvalluvar statue. Name the 3 water bodies which are surrounded the Thiruvalluvar statue. இதுக்கு the Arabian Sea, the Bay of Bengal, the Indian Ocean. The Arabian Sea, the Bay of Bengal, the Indian Ocean. Answer. Okay. சரி இப்போ பாருங்க நேம் எனி 3 ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேஸ் இன் தமிழ்நாடு அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்கேன்னா இதுக்கு நீங்கள் புக்கில் இருக்கிறது தான் எழுதணுங்கிறது இல்லைங்க அதே போல் நான் உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர்ஸை கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்காதீங்க பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஜென்ரல் கொஷின் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்கள் அது எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே ரைட் எனி 3 பிளேஸ் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் டெம்பிள் தென் தஞ்சாவூர் பிரகதீஸ்வரர் டெம்பிள்
ஓகேங்களா. அப்புறம் ஃபோர்ட் செயின்ட் ஜார்ஜ் ஃபோர்ட்டு. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இன்னும் தெரிஞ்ச ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேசஸ் எதெல்லாம் இருக்குதோ நீங்கள் எதை வேணாலும் எழுதணும். ஓகே, பட் இட் ஷுட் பி ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேஸ். Then, so this is the general question only. I didn't give answer for this question either in a sheet or in book. ஓகேங்களா. அவ்வளோதான் கண்ணா ஃபர்ஸ்ட் யூனிட். அடுத்தது செகண்ட் யூனிட் sanctuaries லெசனில் book exercise is in page number 97. Yes. Listen. Corbett National Park is at Uttarakhand. The national park in West Bengal is Sundarban National Park. Dash Sanctuary is at Vedandangal. Birds. There are Dash Biosphere Reserves in Tamil Nadu. 3. Gir National Park is in Gujarat. Okay. Then second division match the following. Tiger, Assam. Lion, Gujarat. Elephant, Nilgiris. Birds, Vedandangal. One-horned rhinoceros, West Bengal. Okay. எல்லாமே நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு டீச்சிங் வீடியோலேயே வந்து புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் அதையும் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸி. அப்படி இல்லைன்னா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இந்த வீடியோவை ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணி கூட ஆன்சர்ஸை நோட் பண்ணி படிங்க. ஓகேவா. சரி, இதில் செகண்ட் யூனிட்டில் 98 பேஜில் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொடுத்துருக்காங்களா. டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்குது? 5 கொஷின்ஸ் இருக்கா. யூ ஆர் சப்போஸ் டு ரீட் ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட் அண்ட் தேர்ட். You can skip from 4th and 5th question. ஓகேங்களா. 4th and 5th கொஷினை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, give importance to read first, second and third question. இதையும் நான் உங்களுக்கு பாருங்கள், ஏன்னா புக்கில் வந்து கான்வர்சேஷன் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்கனால அது உங்களுக்கு சிரமமாக இருக்கும்னு நம்ம தனியாக எடுத்து எழுதியிருக்கிறேன். நான் இந்த பேப்பரை என்ன பண்ணுவேன், உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ரிவிஷன் அன்றைக்கி அனுப்பிச்சுட்றேன். இதை பார்த்து கூட நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க. ஓகேவா. So first question, second unit first question. What is sanctuary? Sanctuary is a place where animals and birds are protected. Second question, what are the animals protected in the Corbett National Park? The majestic Bengal tigers are protected there. Okay. Third question, name the animals in Nilgiris biosphere. Answer, elephants, leopard, black panther and Nilgiri Thar. ஓகே. இப்போது ஆன்சரை மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணி எழுதியிருந்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு மார்க் வந்துடும். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் யூனிட், அதனுடைய புக் பேக் எக்ஸசைஸ் எங்கே இருக்குது? புக் பேஜ் நம்பர் 106 இருக்குது. ஓகேங்களா. சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Dash administrative head of the district. Who is the administrative head of the district? District collector. Second, Dash are responsible for government hospitals. Health officer. இங்கே புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, போலீஸ்மேன், ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர், டிரைவர்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இந்த கொஷினுக்கான ஆப்ஷன் வந்து இங்கே இல்லவே இல்லை. அதனால் நீங்கள் இந்த ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறத கட் பண்ணிவிட்டு மேலே HEALTH ஹெல்த் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க. ஹெல்த் ஆஃபீஸர் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் செகண்ட் கொஷின். ஓகேங்களா. தென் Dash is maintained by the police department. Law and order. Dash ensures the proper functioning of education department in a district. யாரு? Chief Educational Officer, CEO. ஓகேங்களா. அடுத்தது Dash advises on sanitation of the district. Health officer. Okay. Then second division, instead of match the following, here it is given for true or false. District collectors are appointed through exams conducted by UPSC. True. Teacher gives order to make sure different policies reach people in the district. டீச்சராக வந்து ஆர்டர் போடுறாங்க, ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் என்ன நடக்கணும் எது நடக்கணுங்கிறதுக்கு இல்லை. அப்போ ஃபால்ஸ். Chief Educational Officer takes care of the educational department. Yes, true. Police officers are responsible for the government hospitals. No, it is false. Forest officer takes care of the forest department. True. Okay. Then answer the following. Next page number 107 la kuduthirukanga. There are totally 5 questions.
So out of this 5, you are going to read only first, third and fourth question. You can skip second and fifth question. Second and fifth question நீங்க skip பண்ணிக்கலாம். முடிஞ்ச எல்லாமே படிங்க. அப்படி இல்லைனாலும் இந்த 3 questions-க்கு important கொடுத்து படிங்க. That also I have written on the paper. This paper also I will send you in WhatsApp group. So it will be easy for you to read. Who is the administrative head of the district? District collector is the administrative head of the district. Second, name any 3 departments of the district. Police department, medical department, forest department. ஓகேங்களா? அடுத்தது, who maintains law and order in the district? யார் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க? போலீஸ் இல்லையா? The police force maintains law and order in the district. Okay, so that's all children. உங்களுக்கு ரிவிஷனுக்கு 3rd ஸ்டாண்டர்ட் சோஷியல் ரிவிஷனுக்கு பேட்டர்ன் சொல்லியிருக்கேன், போர்ஷன் சொல்லியிருக்கேன். போர்ஷன் என்ன? யூனிட் 1, 2, 3. ஓகேங்களா? பேட்டர்ன் பாருங்கள், நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். இந்த பேட்டர்னில் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் கொஷின் பேப்பர் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஃபஸ்ட் டிவிஷன் மிஸ்ஸிங் லெட்டர்ஸ், இந்த 15 வேர்ட்ஸையும் நல்லா படிச்சிட்டிங்கன்னா இதில் இருந்து மிஸ்ஸிங் லெட்டர்ஸை அட்டென்ட் பண்ணிடலாம். தென் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். இந்த டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புக்கில் இருக்க கொஷின்ஸ் வரும். பட் fill in the blanks அண்ட் true or false இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சரில் இருந்தும் அப்புறம் புக்கினுடைய அந்த கண்டென்ட்டில் இருந்தும் கொஞ்சம் ஷார்ட்டான ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் எடுத்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் ஃபில்லப்பு மேட்ச்சு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்கள். தென் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் ஆன்சர் இன் டீட்டெயிலுக்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன், இந்த பேப்பர் ஐ வில் சென்ட் திஸ் கொஷின் ஆன்சர் பேப்பர் through your WhatsApp group. ஸோ அந்த பேப்பரை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க, நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீங்கள் தனியாக ஒரு நோட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட்டில் கூட எழுதி வச்சுக்கோங்க. சி லைக் திஸ் யூனிட் 1 அப்படின்னு போட்டு இதை யூனிட் 1 அப்படின்னு போட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த மாதிரி 3 கொஷின்ஸை பேக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதே போல் யூனிட் 2ல் ஒரு 3 கொஷினும் யூனிட் 3ல் ஒரு 3 கொஷின்ஸும் நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப் மெசேஜ் பண்ணுறேன். நீங்கள் அதை பார்த்து நோட் பண்ணி வச்சுட்டு படிங்க. படிச்சுட்டு எக்ஸாம் எழுதும்போது பார்க்காம தான் எழுதணும். ஓகே children, so that's all. I hope you all understood my revision. All of you follow the revision video and write your exams well. Handwriting should be very neat. Get your answer sheet, ruled answer sheet. இதில் கடையில் வாங்கும்போது ரூல்டு ஷீட் வாங்கிக்கோங்க. கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு டிவிஷனுக்கும் என்ன பண்ணணும், கேப் கொடுத்து நல்லா அழகாக நீட்டாக ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்துருக்கணும். no need to write question எழுத வேண்டாம், ஆன்சர்ஸ் மட்டும் எழுதியிருந்தால் போதும். ஓகேங்களா? ஸோ இது எல்லாத்த விடமே அந்த ஷெட்யூல் படி கரெக்டான டேட்டில் சோஷியல் எக்ஸாம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். அண்ட் ஃபாலோ யுவர் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் ஆல்சோ. ஓகே, hope you all do your exams well. Okay children, all the best. Thank you. Dhanyawad.